ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी ये जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. Our elders often remember the simplicity of their childhood. But what about today? Today, their sit in silence, their stories unheard, their presence overlooked in the rush of life. We forget what truly matters. How often do we ignore the love and care our elders deserve? They gave us everything, their time, care, and love. They held our hands when we could not stand, and now when they need us, we leave them behind, calling them a burden. Life is a cycle. One day we will be in their shoes, looking for the love and care we once received. Isn't it time to restart? To hold their hands, listen to their stories, and cherish their presence? Today, let us promise to never neglect or forget our elders because without them, our lives are incomplete. So let's welcome the students of Standard 8 for the drama performance. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. उपस्थित सर्व मान्यवरांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. We, the students of Drama Club, are here to perform a beautiful drama. Name, as you sow, so shall you reap. It means जे पेरलं तेच उगवतं. And the characters of this drama are Arya Salve as Rukmini Bai, Pratik Jamutkar as Rukmini Bai's husband, Anushka Gosavi as Rukmini Bai's daughter, Yashraj Pawar as Rukmini Bai's son, Shravani Sheke as Rukmini Bai's daughter-in-law, Bhavi Zumbad as friend of Sandesh, Yog Adik as a man named Mahesh, Janvi Ankush as Chaya Tai, wife of Mahesh, Swarit Khote as son of Mahesh and Chaya Tai, Girija Mune as mother of Mahesh, and I, Sairaj Bhanuse, the narrator of this drama. So, let's begin our drama with huge round of applause. ओ बाळा, रडू नाही. काय झालं तुला? मम्मा आली आहे ना आता. रडू नाही. ओ ओ माझ्या बाळाला काय झालं? अरे रडू नाही. काय झालं तुला? काय झालं? ओ बाळा. ओ अरे एकच घास आहे. संदेश ऐकत जा माझं. एकच घास आहे, ऐक रे. ऐकतच नाही तू. घोडा घोडा. ए मला तुझ्या घोडा घोड्यासाठी टाइम नाही. सांग तुझ्या बाबांना. बाबा घोडा घोडा. अरे घोडा घोडा नाही रे, मला खूप काम आहे. अरे रडू नको, पण एकच मिनिट. ये लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन उठा के दौड़ा. अहो आज आपल्या बाळाचा शाळेचा पहिला दिवस आहे. बघा कसं लुटू लुटू चाललंय. आई बाबा बाय. बाय. हा तोंडात बोट नाही. बाय बाय. अरे जा ना. अहो आपला मुलगा बघा किती मोठा झालाय. कसे दिवस गेले ना कळालंच नाही बघा. हो ग, औक्षण तर कर. हो हो थांबा. ये रे इकडे. हे घे दही. डॉक्युमेंट्स आणि ते घेतले ना. होय. लॅपटॉप घेतला. हो. आता आई बाबा मला खूप उशीर होत आहे, मी जातो. बाय. 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 For
डिटॅचमेंट फ्रॉम आउटकम्स ऑफ वन्स ॲक्शन. पाहिलंत मंडळी, आई बाबा आपल्या मुलांची किती जीवापाड काळजी घेतात. त्यांना प्रेमाने वाढवतात, तळ हातावरील फोडासारखं जपतात आणि आयुष्यातील सर्वात मोठा ठेवा म्हणजेच शिक्षण देतात. आत्मा आणि ईश्वराचा संगम म्हणजेच आई. अहो, देवाला सुद्धा पृथ्वीवर जन्म घ्यायला आईचीच गरज लागली, तर मग आपण कोण आहोत? चला तर मग पाहूया काय घडतंय पुढे. जोपर्यंत हा US ला जाण्याचं ऐकत नाही त्याला सांग माझ्याशी बोलू नकोस. बाबा बाबा प्लीज ऐका ना बाबा, मी करतो नेट नोकरी बाबा. बाबा प्लीज ऐका ना. आई आई तू तरी सांग ना बाबा. नाही आई मी तुमच्या बिना नाही राहू शकत आई. भविष्याचा प्रश्न आहे बाळा, पण वरी अबाउट अस. आम्ही बाळा. ठीक आहे बाबा, मी जातो US ला, करतो मी नोकरी. बाबा तुम्ही US चं तिकीट बुक करा, मी जातो, भरतो बॅग. अगं तू रडू नकोस, त्याच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्याचं भविष्य खूप 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 उज्ज्वल आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही जा, त्याचं USAचं तिकीट बुक करा. मी जाऊन त्याची बॅग भरते. बर लगेच आ. How was your day today? Then it was so exhausted. I am so tired now. How was your day? It was good. Acha, what are you preparing for our dinner today? I think we should go out and eat today. Sure, let's go. What a pleasant surprise. How are you, my friend? I'm fine. Sandy, how are you here? I am coming for dinner today. Let's have it. Yes. Sandy, Sandy, from many days I was thinking that we should tell your parents about our wedding. What? What are you saying, Jenny? I know my parents. They will never accept us. हे बघ सँडी, दुसऱ्यांकडून कळण्यापेक्षा आपण सांगितलेलं बरं राहील. अरे मित्र, आई वडिलांना कसं सांगू काही कळतच नाहीये. अरे सँडी, पहिले मी पण असंच केलं होतं, पण जेव्हा मी माझ्या आई वडिलांना सांगितलं ते थोडे चिडले, पण नंतर आम्हाला स्वीकारलं. आता आमचं सगळं चांगलं चालू. अच्छा, तुला ऐकून मित्र आम्हाला कळालं. आय अंडरस्टँड. आई वडिलांना न सांगून मी खूप मोठी चूक केली रे. बट आय प्रॉमिस मी लवकरच माझ्या आई वडिलांना कळवेल. हो नक्कीच. हो मग भेटूया नंतर. खरं बोलणे ही एक अशी गोष्ट आहे जी देवाला सुद्धा चुकली नाही. तर मग आपण कोण आहोत? आपल्या इपिक्स जसे की रामायण, महाभारत आपल्याला सर्वात मेन गोष्ट सांगतात, ती म्हणजे सत्यम वद धर्मम चर. सत्याने बोला, धर्माचे आचरण करा. विजय तुमचाच आहे. अरे माझ्या बाळाचा फोन. हॅलो, कशी आहे? मी चांगली आहे रे. खूप दिवसानंतर फोन केलास आणि
इंडियातही आला नाही. आई मी लवकरच इंडियात येणार आहे आणि तुझ्यासाठी एक छान सरप्राईज घेऊन येणार आहे. सरप्राईज? आणि माझ्यासाठी काय रे ते? हे घे आई, जेनीशी बोल. जेनी? हॅलो सासू मॉम. अगं बाई, अगं सासू मॉम, आणि तेही लग्नाच्या अगोदरच? अहो सासू मॉम, आमचं वेडिंग झालं. काय? लग्न? आणि तेही आम्हाला न सांगता? सँडी, तू आईला अजून नाही सांगितलं नाही. अरे देवा, अगं मी माझा संदेश पाठवला होता ग सँडी, नाही. अहो सासू मॉम, तो तुमचा संदेश होता, आता तो माझा सँडी आहे. बरं बरं, ठीक आहे त्या सँडी अंडीला. बरं बरं. हॅलो आई. काय रे, काय हे प्रकरण? लग्न केलं आणि आम्हाला सांगितलं सुद्धा नाही? आई सिच्युएशन अशी आली. अरे सिच्युएशन जाऊ दे रे ती खड्ड्यात. तुझ्या बाबांना जर कळालं ना, ते मलाही नाही सोडणार आणि तुलाही नाही सोडणार. ठेव आता, बघते कसं समजवायचं त्यांना. तर कसं समजू बाबा आता यांना? डोक्याला ताणच करून ठेवलं बाबा या पोरांनी, तर काहीच प्रकरण करत राहतो. जाऊ द्या, आजच्या आजच त्यांना सांगून टाकते मी जे काही येते. येऊ द्या आता यांना सांगते. आपण किती नशिबान आहोत. आपली मुलगी डॉक्टर, आपला मुलगा सॉफ्टवेअर इंजिनियर, ते पण अब्रॉड. हो हो, बरोबर बोलतायत तुम्ही. अगदी आनंद ही आनंदच आहे बघा घरात. पण तुम्हाला काहीतरी सांगायचं होतं बघा. सांग. कसं सांगू ना कळतच नाहीये बघा. सांग आता. अहो, आपल्या मुलांनी लग्न केलंय. लग्न? काय? आपल्याला न सांगता? अहो शांततेत घ्या, थांबा तुमच्यासाठी पाणी आणते. पाणी नाही, घेऊन जा. हे घ्या, बसा खाली, शांततेत घ्या जरा. बघा, मला आता खरी गोष्ट सांगू ना. काय बघा, आता आपल्या मुलांनी लग्न केलंय ही खरी गोष्ट आहे. पण त्याने जर त्याच्या मर्जीने त्याचा साथीदार निवडला असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. मला तर काही वाईट नाही वाटत आहे बघा यात. हो ग, आपण त्यांना स्वीकारलंच पाहिजे. आलो या भोगाशी असावे सादर. हो हो, चला मी आता या बातमीबद्दल अनुला कळवते. अनु, ए अनु, अनु, राहू दे. अगं राहू दे. कसे आहात तुम्ही? आम्ही चांगले आहोत. अनु, तुला काहीतरी सांगायचं होतं बघ. काय ग? अगं, आपल्या दादानी लग्न केलंय. काय? दादानी लग्न केलंय तेही आपल्याला न सांगता? दादाला आपल्यापेक्षा पैसा, बंगला, नोकरी हेच महत्वाचे वाटते का? पैसा मोठा की नाती मोठी? अगं शांततेत घे जरा. बघ, आपल्या दादानी जर त्याच्या मर्जीने त्याचा साथीदार निवडला असेल तर त्याच्यात काही चूक नाही. आणि लग्न करून त्यांनी काही गुन्हा तर नाही केलाय ना, बरोबर की नाही? हो. तर मला असं वाटतंय की आपण आता नव्या सुनबाईला स्वीकारलं पाहिजे. अगं अनुबाळ, आपल्याला त्यांना स्वीकारच लागेल. हो हो, तुम्ही बरोबरच म्हणताय. आपण वहिनीला स्वीकारलंच पाहिजे. बरं, ठीक आहे. चला मग आता सुनबाईचे स्वागताची तयारी करूयात. चला चला. पाहिलत मंडळी, समजूतदारपणामुळे घराचे कसे हसरे गोकुळ झाले. चला तर मग एका दुसऱ्या घरात जाऊया, पाहूया तिथे काय घडतंय. अगं आई, किती खोकलतीयस ग? बरं नाहीये रे बारा. मग
तुझ्या रूम मध्ये जाऊन बस ना. बाळा आजारी असते रे मी. थोडं लक्ष देत जाणार आहे माझ्यावर. अगं आई, मी तुझ्याकडे लक्ष देऊ का माझ्या कामाकडे? बरोबर आहे बाळा. तुला माझ्याहून महत्वाचं तुझं काम आहे ना रे. अगं आई, तसं नाही, पण तुझी काळजी घ्यायला छाया आहे ना घरात. बरोबर आहे बाळा. मी देवळात जाऊन येते. हो आई, सांभाळून जा. हरे रामा विठ्ठला परमेश्वरा. अहो ऐकतात का? काय ग बाई, पटकन बोल बरं, मला माझं काम करायचंय. आता माझ्याकडून काही तुमच्या आईला सांभाळणं होणार नाही. काय? आईला सांभाळणं होणार नाही? अगं ती माझी आई आहे, आई. अहो नाही, मला 17 कामं असतात, जॉबवर पण जावं लागतं. तुमच्या आईसाठी मी 24 तास रिकामी नाहीये. ठीक आहे, माझ्याकडे एक उपाय आहे याच्यासाठी. बोला ना मग, कोणाची वाट बघताय? आपण आईच्या रूम मध्ये घंटी बांधू. घंटी? ते काय मंदिर आहे का तिथं घंटी बांधायला? काही पण. अगं ऐकून तर घे. बोला. आपण त्या घंटीला एक दोरी बांधू आणि आईकडे देऊ. आई जेव्हा ती घंटी वाजवेल तेव्हा तू वर जा. आहे ना सोपं? हो सोपं आहे, पण मी आधीच सांगून ठेवते, जर घंटी वाजली नाही तर मी वरही जाणार नाही. ठीक आहे बाबा, मी आईला तसं समजवतो. आता मला काम करू दे बाबा. समजायचं समजा, नाहीत मायला एक गोंधळ घाला. काय बाई ही. अहो आलात, या बसा बसा, मी पाणी आणते. हो छाया. अगं छाया, आईनी जेवण केलं का? अहो आज घंटीच वाजली नाही. काय? घंटी वाजली नाही? चल आपल्या आईला बघावं लागणार आहे. अगं छाया, आई गेली ग. आई डोळे उघड. आई घंटीच्या नादात सासूबाई गेल्या. तो अहो मला माफ करा, माझी खरंच चूक झाली हो. अगं आईला जाऊन 4 दिवस झाले, मला करमतच नाहीये. बा थांब. काय बाबा? ही घंटी तुला कुठे सापडली? ही घंटी टिंग 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 टिंग. ही घंटी तर तुम्ही आजीच्या खोलीत बांधली होती ना, ती मी सोडून घेतली. अरे त्या घंटीमुळे माझी आई गेली. असं कसं? आता बघा, तुम्ही दोघे जेव्हा म्हातारे व्हाल तेव्हा मी काय नवीन घंटी विकत घेऊ? नाही, मी हीच घंटी तुमच्यासाठी सुद्धा वापरणार. हो नाही? पाहिलात ना मंडळी, हे पटले का तुम्हाला? अहो, जे पेराल तेच उगवेल. चांगलं पेरलं तर चांगलंच उगवेल, वाईट पेरलं तर त्याची फळे ही वाईटच येतात. म्हणून आपण आपल्या वागण्यात, बोलण्यात, कृतीत बदल केलेच पाहिजे, नाहीतर पुढची पिढी आपल्याकडून काय शिकणार? म्हणून सुरुवात आपल्यापासूनच करूयात. जीवन अतिशय सुंदर आहे, ते आनंदाने व हसत हसत जगले पाहिजे. प्रत्येकाच्या जीवनात येणारा काळ, क्षण सारखाच आहे. आता ते हसत हसत जगायचे की रडत रडत हे तुम्हीच ठरवा. पैसा जीवन जगण्याचे साधन आहे, साध्य नाही. भौतिक गोष्टीपेक्षा माणुसकीला जास्त महत्त्व दिला पाहिजे. मरावे परिकीर्ती रूपी उरावे. आपण गेल्यानंतर या जगात आपले नाव राहिलंच पाहिजे. म्हणूनच म्हणूयात, जे पेराल तेच उगवेल, जे